days during Christmas time is dedicated because it's our duty also to take care of them. നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കൂട്ടി അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ പ്ലേസും Great honor and joy that I welcome you all to this auspicious occasion, the inauguration of the RTI Club at St. Teresa's College. From the book of Isaiah, chapter 60, verses 22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Let us seek the blessings of the Lord Almighty by rising up for the prayer. Now I invite Elsa for the prayer song. സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ Everyone please rise up and let's pray and give respect and tribute to James sir. With us eminent personalities who have championed in their respective fields. I invite Lakshmi ma'am to deliver the welcome speech. The most powerful tool in a democracy is an informed citizen. We are fortunate enough to live in a nation where knowledge is power and access to information is a fundamental right. We have an array of distinguished personalities who brings wealth of knowledge and experience to this gathering. Honorable Chief Guest Abdul Hakim Sir, Kerala State Information Commissioner, Dr. Alfonso Vijay Joseph, Principal, St. Teresa's College, Advocate D.B. Binu, President of District Consumer Dispute Redressal Commission, Reverend Father Anil Philip, Director, Chabra Culture Center, Sri Aib Joseph, State Coordinator, Parivartan, faculty members, invited guests, and my dear students, good afternoon. I am incredibly fortunate and honored to welcome Dr. A. Abdul Hakim to our institution. As a distinguished scholar, journalist, bureaucrat, Dr. Hakim has demonstrated unwavering commitment to uphold the principles of democracy and promoting citizen-centric governance. His landmark orders as the State Information Commissioner have sent a strong message about the information of transparency and accountability in public life. We are honored to have Dr. Hakim sir with us today to share his insights and experiences. I extend a warm welcome to you, sir. A guiding light, a source of inspiration, you have always helped us to grow. Dr. Alfonso Vijay Joseph, my pleasure to welcome our charismatic leader to this occasion. We are also privileged to have Advocate D.B. Binu, President of District Consumer Dispute Redressal Commission, as our keynote speaker. His deep knowledge on consumer rights and dispute resolution will provide us with essential perspectives as how we as citizens can safeguard our rights and ensure justice. Welcome, sir. It's an honor to welcome Father Anil Philip, Director, Chabra Culture Center. Father Anil's work in inspiring the youth through digital media and visual culture is truly remarkable. His passion for guiding the next generation in effective and responsible use of digital media resonates with the core values of our RTI initiative, welcoming a distinguished personality who empowers and motivates the youth. We also extend a warm welcome to Sri Aib Joseph, the State Coordinator of Parivartan, an NGO committed to consumer awareness and RTI campaigner. His contribution to social transformation and grassroots activism is invaluable, and also his work has greatly impacted communities across Kerala. We welcome the founder of the first consumer publication. I also extend a warm welcome to Professor Dr. Kala MS, Dean of Self-Financing. My hearty welcome to other dignitaries on the stage, especially to Dr. Tessa Mary Jose, Assistant Professor, Dean of Commerce and Management Studies, ASH College, Thebra.
Once again, a heartfelt welcome to all the distinguished guests and participants, especially to media, people coming from media sector. And also we are excited about the journey ahead, and I am confident that this initiative will leave a lasting impact in everyone involved. Thank you, and let us look forward. Thank you, ma'am. I also invite Lakshmi ma'am to this occasion. It's my privilege to extend a warm and heartfelt welcome to the cornerstone of our institution, our beloved principal, Dr. Alfonso Vijaya Joseph. Under her visionary leadership, our institution has flourished, embracing innovative initiatives and fostering an environment that nurtures growth, creativity, and excellence. She leads by example, radiating positivity with a cheerful demeanor and uplifting those around her. Welcome you, ma'am, for the presidential address. Most respected chief guest of the day, Dr. A.A. Hakim sir, Sri D.B. Binu sir, Reverend Father Anil Philip, Sri I. Joseph sir, Dr. Kala, Ms. Lakshmi, Dr. Tessa from SH College, dear faculty members, dear students, and the team from the media. Standing here especially for the inauguration of the RTI club in our college. ചെറിയൊരു പരിഭവം ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട്. SH കോളേജിലാണ് ആദ്യം RTI ക്ലബ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. എപ്പോഴും സെന്റ് റിസാസ് ആണ് ആദ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചെറിയ പരിഭവം ഉണ്ട്. But then I think we are going to take it forward in the best way possible. We have confidence in our teachers, we have confidence in our students, so we will be taking it up in a better way, I suppose. All respect to Dr. Tessa from SH College. ഒരു RTI club inaugurate ചെയ്യുമ്പോൾ I actually didn't know what to say in a presidential address. I asked the Commerce Department, can you just put me down and then put me into felicitations so that I hear a little bit of the wisdom words that come out from all our eminent guests, those who are going to speak today. And then I thought, there's no problem. I could also share my experiences. I look at myself in 3 phases when I consider about the Right to Information Act and the Right to Information procedure. The earlier one, when I must be somewhat of your age, the student's age, when I used to look at the system going around, a lot of corruption, a lot of disparity, a lot of things to be questioned, I always felt, ഇവർക്കിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കണം ദൈവമേ, എപ്പോൾ പറ്റും, നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഗവൺമെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒത്തിരി ലാഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ we have that in mind always. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. I think in 2005, I was then a teacher here, and then came the RTI, the act which was enforced, and then I thought, പറ്റിയ സമയമാണ്, നമുക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. And then we saw a lot of things happen because of the RTI Act, and we saw it in newspapers, it came out in media. A lot of common people like us, we benefited from this act, and thanks to the Constitution, thanks to all who were there to coin this act. And then now when I think of myself as the principal of the college, I need to answer a lot of RTI questions now. So that's the 3rd phase, and now I see how responsibly we need to behave when we are in a position. So I've seen all the 3 phases, and now I myself am really responsible. Any decision that is being taken, we need to do it in the most responsible manner. Know your rights. Please be careful about the responsibilities also that you have. We have a lot of responsibilities that we need to cater to. So take care of your responsibilities also, and hope all of us we will do the best for our country, for our constitution. Thank you and have a wonderful day. To officially mark the beginning of RTI Club, I would like to invite our esteemed chief guest, Dr. A.A. Hakim, to formally inaugurate the special occasion by pressing the remote. Welcome, sir.
Kim is a writer, a teacher, and an editor. He was also the former Joint Secretary of Kerala University Union. I welcome you, sir, for the inaugural address. ഏറെ ബഹുമാനിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ, ആദരണീയനായ അച്ഛൻ, വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും ഏറെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. ഈ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടാൻ നിങ്ങളുടെ ആശയം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയെ നയിച്ചതുമായ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അധ്യാപകൻ ജെയിംസ് ജോർജ് സാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊപ്പമില്ല. വളരെ ഡൈനമിക്കായി, വളരെ പ്രത്യുൽപ്പന്ന മതിത്വത്തോടെ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹത്തെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ദൈവം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. SS കോളേജിലാണ് ഈ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചെയ്തത്. ഒരു 3 മാസക്കാലം ആ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രയലിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അവർ വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് RTI യൂണിറ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് എന്ന നിലയിൽ SS കോളേജിന് നമ്മൾ അംഗീകാരം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക്, വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. എന്നാലിപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മത്സരം വിവരാവകാശ വിനിമയ പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകണം. അതിന് ആദ്യമായി വാഗ്ദാനം നൽകിയ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സാക്ഷിയാക്കി ഇവിടെ നടത്തിയ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിലൂടെ, ഈ സസ്യത്തിന് വെള്ളം പകർന്നു നൽകിയതിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സാക്ഷിയാക്കി മഹത്തായ മുഹൂർത്തം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ലോകത്ത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്തായിരുന്നാലും ഏറ്റവും ചിലവുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നീതി തേടിയുള്ള പോരാട്ടം. നീതി ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കാനെത്തിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് സാങ്കേതികമായ എന്തോ പിഴവ് കാരണം അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് നീതി തേടിയെത്തി. നീതി അതിന് വേഗം ലഭ്യമായി. പക്ഷേ ആ ലഭിച്ച നീതിയുടെ ലിഖിത രൂപം അതിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ അവരാവശ്യപ്പെട്ട അത്രയും കാശിൻ്റെ ഭണ്ഡാരം ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നീതിയേക്കാൾ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ചെലവ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ, ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാൾക്ക്, ഏതൊരാൾക്കും നീതി ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപത്തിൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ
ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന അതിമഹത്തായ ദൗത്യമാണ് കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം നിർവഹിച്ചു വരുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ അളന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് മഹാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് 10 രൂപയുടെ അപേക്ഷയും 3 രൂപയുടെ രേഖയും എന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ, ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവരെ കൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ലോകത്തേതൊരു നിയമമെടുത്താലും അത് ലോകോത്തരമാണ് എന്ന് അളക്കുന്നതിന് 4 മാനദണ്ഡമുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ചിലവ് വളരെ കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം. 2, നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിരിക്കണം. 3, ഒരു നോൺ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പീൽ സംവിധാനം, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 4, ഇതിൻ്റെ ശിക്ഷ വളരെ കർശനവും ചടുലവുമായിരിക്കണം. RTA ആക്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് 4ഉം ഒരുപോലെ ഇതിന് ബാധകമാണ്. വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ആണ്, അത് ഓതന്റിക് ആണ്, സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിവരത്തിന്റെ നടുവിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഈ തലമുറ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം വിവരത്തിന്റെ നടുവിൽ പിറന്നവരാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഈ യുഗത്തിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഇൻബോൺ ആണ്. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്താൽ എനിക്കറിയില്ല, മോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ നോക്കി അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അല്ലേ? നമ്മളെ അച്ഛനും മോളെ വിളിക്കാൻ അല്ലേ? ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും മോളാണ്. അപ്പോ അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പം നമ്മളെക്കാൾ അവര് ഇതിൽ ജനിച്ചവരാണ്. ഈ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഓതന്റിക് ആണോ, ഒറിജിനൽ ആണോ, ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് സംശയം. വിവരത്തിന് ക്ഷാമമില്ല, ആധികാരികതയ്ക്കാണ് ക്ഷാമം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ ലീഡിംഗ് മീഡിയ യൂണിറ്റുകൾ പോലും അവരുടെ ഓരോ ബുള്ളറ്റിനുകൾ കഴിയുമ്പോഴും അവസാനം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, ഫാക്ട് ചെക്ക്. ഒരു എന്താണ്, ഒരു ടാബ്ലോയിഡ് ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു സാധനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും തരുന്നയാളിന്റെ വേർഷനാണ്. അത് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആകട്ടെ, വിഷ്വൽ മീഡിയ ആകട്ടെ, ഫ്രം മൗത്ത് ടു ഇയേഴ്സ് ആവട്ടെ, ഏത് സാധനവും നമുക്ക് തരുന്നയാളിന്റെ വേർഷൻ. ഗവൺമെന്റ് വരെ തരുന്നതാണെങ്കിലും ആകാം. എന്നാൽ RTA ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ഫയൽ. അതിന്റെ കോപ്പി നമുക്ക് ചുമ്മാ കിട്ടുകയല്ല, ഡ്യൂലി അറ്റസ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഓതന്റിക്കായ വിവരശേഖരണത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. അതിൽ പലതും ശിക്ഷാർഹമായ മാർഗങ്ങൾ, തെറ്റായ മാർഗം, സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ ഈ എംബഡഡ്, ഇതിലൊക്കെ അവർ വേറെ പല ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് അവർ വരുന്നത്. അത് മിക്കപ്പോഴും ഈ ഹണി ട്രാപ്പിലൊക്കെ പെടുത്തിയാണ് പലരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസ്റ്റ്, വലിയ പ്രവർത്തകർ വിവരം അവരുടെ അനുവാചകർക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം അവർ പലപ്പോഴും നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരികയാണ്. വിവരാവകാശ നിയമം അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ആധികാരികമായി ഇത് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നൊരു കാര്യം, നമ്മളെല്ലാവരും ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച്, നിങ്ങൾ കോമേഴ്സുകാരാണ്, അത്ര അങ്ങോട്ട് ഡെമോക്രസി എന്നാലും അല്ലേ, ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. 4 പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഏതാ 4 പില്ലേഴ്സ്? നമുക്ക് ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് പ്രസ്. ഞാൻ പറയുന്നു 2005 വരെ അത് ശരിയായി.
2005 ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിക്ക് ഒരു 5ാമത് പില്ലർ കൂടി നാം പണിതു ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 4 കാലിലല്ല, 5 കാലിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി. 5ാമത്തെ പില്ലർ ആരാണ്? സിറ്റിസൺ. ഇതുവരെ സിറ്റിസൺ ഡെമോക്രസി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. അത് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം. നമ്മൾ നിയമസഭ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് സമിതികൾ ബോർഡുകൾ പോകാറുണ്ട്, പാർലമെന്റിൽ പോകാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണല്ലാത്തതെല്ലാം പൂട്ടി ഇരുന്നത് കാണുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനല്ല, കേൾക്കുകയല്ല മറ്റൊന്നിനെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന, നമ്മളാണ് അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജ് ഉള്ള ആളെന്നിരിക്കെ അതേ വിഷയം സഭയിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലാത്ത സത്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന, മർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ അവിടെ പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, സത്യാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് പറയാൻ വോട്ട് ചെയ്ത സിറ്റിസനായ പൗരനായ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് ജനപ്രതിനിധിക്ക് മാത്രം, നമ്മുടെ പ്രതിനിധിക്ക് പറ്റും. എക്സിക്യൂട്ടീവിലും അതാണ്. നിശ്ചിത സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ട്രഷറി ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ നിറയെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും പരാമത്ത് മണിക്ക് പൈസ എടുത്ത് മുടക്കി റോഡിന്റെ കുഴി നികത്താൻ അയാൾക്ക് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ അപ്പിട്ടതല്ലാതെ അയാളുടെ വേതനം കൊടുക്കുന്നതിനല്ല. സെയിം ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ദ PWD ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അയാൾക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സേവനവും അതിനുള്ള വേതനവുമാണ്. ബിനിസാറിനെ പോലെയുള്ള ജുഡീഷ്യറിയുടെ മേഖല എന്നാൽ പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകൽ പോലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ്. പ്രസ് വെക്കുന്നിടത്തും വിളമ്പുന്നിടത്തുമില്ല, എനിക്ക് വെച്ചത് കുറഞ്ഞ് വിളമ്പിയത് കൂടി എന്ന് പറയാൻ മാത്രം അവർക്ക് കഴിയും. ഇവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ ആരെ കണ്ടില്ല? സിറ്റിസനെ കാണുന്നില്ല. ശരിയല്ലേ? ഒരു വാർഡിൽ 1000 വോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1000 വോട്ടേഴ്സും ബൂത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 400 വോട്ട് കിട്ടുന്നു. മറ്റ് 2 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 300 വീതം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെ വിജയിച്ചെന്ന് പറയും? ആര് ജയിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പറയും? 400 വോട്ട്, 1000 വോട്ടിൽ 400 വോട്ട് കിട്ടിയ ആളെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് മലയാളം. റൈറ്റ്? അപ്പോ ആ 600 പേർ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരിൽ 400 പേര് മാത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് 2 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ, 5 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഓഡിറ്റ് AG വന്ന് ഓഡിറ്റ് നടത്തി പരിശോധിക്കും. ആ ഫയലെല്ലാം വാങ്ങിയെടുത്ത് നോക്കും. സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു, പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ നടന്നു, വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടി, ഫ്യൂവൽ എന്തിനും ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഓഫീസുകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹയർഅപ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വരും. പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളെയൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ്. ഇനി ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഓഫീസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഈസ് ആൻസറബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഈവൻ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ആൻസറബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സംവിധാനം. 2005 ഒക്ടോബർ മാസം 11-ാം തീയതി വരെയും ഇത് ശരിയാണ്. ഇത്തരം പരിശോധനകൾ പോലെ തന്നെ the citizen started to inspect each and every office and every file with an application of 10 rupees. 10 രൂപയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കടലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ the citizen can inspect any file that is under the control of the public authority. അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? അപ്പോ സർക്കാരിന്റെ ഫയലുകൾ പബ്ലിക് പരിശോധിക്കുന്ന ആധികാരികമായ സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5ാമത്തെ സ്തംഭമായി ഡെമോക്രസി. അവിടെയാണ് പബ്ലിക്കിന് എൻട്രി വന്നത്. അതുവരെ ജനമില്ല, ജനപ്രതിനിധിയാണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീതി പാലകരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്സാണ്. ജനം വന്നത്
2005 ഒക്ടോബർ മാസം 12-ാം തീയതി എൻ്റെ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് പോകണം. ആ ഫയലുകൾ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കില്ല. 10 രൂപ ഒരു വെള്ളക്കടലാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം ജനം അങ്ങനെ ആ വാക്ക് തന്നെ ആക്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൊക്കാബുലറി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അത് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് ഇത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇത് നാളെ ഇയാൾ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ വലിയ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല. അവർ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സിറ്റിസൺ ക്യാൻ ഇൻസ്പെക്ട് എനി ഫയൽ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5ാമതൊരു സ്തംഭമായി RTI വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. പബ്ലിക്കാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദുരാശ നിയമം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല, ചെയ്യുന്നില്ല. പബ്ലിക്കാണെങ്കിൽ 10 രൂപയും വെള്ള പേപ്പറുമായിട്ട് അയാൾ മൂട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഫയലായത്. ഇതിന്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ആരാ വരുന്നത്? ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ റെപ്രസെന്റഡ് ഓഫീസർ റെപ്രസെന്റഡ് അല്ലേ, ബൈ ഹിസ് ഓഫീസ് ഓർ ഹീസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഹിസ് ഓഫീസ്. അപ്പോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നത്, ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആൻസറബിൾ ആകുന്നത്, ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇവിടെ പബ്ലിക്കാണ്, സിറ്റിസൺ. നേരെ ബാക്കി എല്ലാ നിയമങ്ങളും നേരെ തിരിച്ചാണ്. നമ്മളാണ് RTI നിയമമാണ്, വിവരാവകാശ നിയമമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ നിയമം തന്നെ ഇല്ലാതാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ടി വരുന്ന വിഭാഗവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, വിവരാവകാശ നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെയോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ ബാധ്യതയായിരിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട നമ്മളാകുന്ന സിറ്റിസണാണ്. ആ സിറ്റിസണിൽ പെട്ട എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നാളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷകരും പ്രചാരകരുമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന അതികഠിനമായ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വാഞ്ചയുടെ ഭാഗമാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നമ്മൾ RTI ക്ലബ്ബുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളിലേക്ക്, കാരണം ക്യാമ്പസുകളിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റും through this unit they will attract and participate their parents. അപ്പോൾ രക്ഷാകർത്താക്കൾ എവിടെ നിന്ന് വരാം? റെസിഡൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അവരുടെ റെസിഡൻസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളിലും RTI ക്ലബ്ബുകൾ വരും. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ആ ബോർഡിൽ വരുന്ന എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമമാണ് വിവരാവകാശം. ഈ നിയമത്തെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കും. കാരണം കൂരിരുട്ടിനിടയിൽ കിട്ടിയ ഇത്തിരി വെളിച്ചമാണ്. 2005 മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു നിയമം പാസ്സാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ, ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ദശാസന്ധിയിൽ നമുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെ പാസ്സായി വന്ന വിവരാവകാശ നിയമത്തെ അതിശക്തമായി വളരുന്ന തലമുറ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കോളേജ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് ശ്രീവൃന്ദ നായർ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി, അവര് എന്താ വിഷയം ഓർക്കുന്നില്ല. ആ ക്ലബിന്, RTI ക്ലബിന് ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവണം. അയാളെ നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ തന്ന ഇതില്ലേ, ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ ചാപ്റ്റർ എഴുതുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയാൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറാക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്കൂളിന്റെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്കൻഡ് അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി ആവും. ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രാക്ടിക്കൽസ് നടത്തും, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കും, അതിന്റെ മറുപടികൾ വരുത്തും, അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ കൊടുപ്പിക്കും, സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ കൊടുപ്പിക്കും, പിന്നെ പുറത്തോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുപ്പിക്കും. അവരുടെ വീടുകളിൽ, നാടുകളിൽ, കുടുംബങ്ങളിൽ, പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യിച്ചിട്ട് സാമ്പിളായിട്ട് ഓരോരോ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ഹെഡ് കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് എടുത്തിട്ട് അധിക സമയം വൈകാതെ ആ പഞ്ചായത്തിനെ അവര് ഒരു ഇൻഫോംഡ് പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
അവിടുത്തെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പുറത്തറിയും. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഓഫീസും അതിന്റെ സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ നൽകുന്ന അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സ്വമേധയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൈറ്റിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ്. ഈ കോളേജ് അതിന് ഒരു പെൺപട എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ആദ്യമായി പോവുക ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ടീം ഓഫ് ലേഡീസ് നമുക്ക് വേണം. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതൃകയാകും എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്. That have set the tone for the purpose of this club. It's time to honor our student coordinators of the RTI club. The badge that you will bear will represent the trust we place in you and responsibility we uphold below with integrity and compassion. I invite Dr. A.A. Hakim and the core team members of the RTI club for the investiture ceremony. Now I call upon student coordinators Ms. Elsa Maria George, student of MCOM first year. Ms. Amy Aneth Matthew, student of MCOM first year. Co-team members Nandana Sripati, student of MCOM second year. Rida Fatima, student of BCom third year. Sanika Paulo, student of BCom second year. Gauri A.G., student of BCom first year. Commission Ernakulam. RTI Club in our college would not be possible without his guidance and support. His experience and insights are valuable in connecting legal frameworks to everyday challenges faced by citizens. Sir, I welcome you for the keynote address. മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ ഈ വിഷയത്തെ എൻ്റെ സമസ്ത തലങ്ങളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടൊരു മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന് കാര്യമായ സ്കോപ്പില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഈ എറണാകുളം ലോ കോളേജിൽ 5 വർഷം പഠിച്ചതാണ്. ലോ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും മിക്കവാറും സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബന്ധം ഈ കോളേജുമായിട്ട് ആത്മബന്ധം എനിക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡായിരുന്ന ഫാദർ ജോർജ് കോയപ്പറമ്പൻ അന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായിട്ട് വരുമായിരുന്നു.
അപ്പൊ ഈ കോളേജിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു ഇതുവരെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സോഷ്യോളജി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ എഴുതി വെച്ചത് ഫാദർ ജോർജ് പോയി പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ നർമ്മം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നെനിക്കറിയാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മീഷണർ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി SH കോളേജിൽ ജെയിംസ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആ സംരംഭം രണ്ടാമത്തെ അത് റോൾ ഏറ്റെടുത്തത് കാവ്യ ടീച്ചറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഗൈഡൻസിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വസന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് 2 പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടകനായ ഹക്കീം സാർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സിനിമാ മേഖലയിലെ നടക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് 5 വർഷമായി പൂഴ്ത്തിവെച്ച ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടാൻ ചരിത്രപരമായ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് ഹക്കീം സാറാണ്. അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അലയൊലികൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾ ആ വിഷയമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കരുത്. അപ്പോ വിവരാവകാശ നിയമം എന്ന് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ത്യൻ പൗരനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിധികർത്താവും വിധാതാവുമാക്കി മാറ്റി എന്ന് വേണം പറയാൻ. നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സിറ്റിസൺ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി മാറുന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ മാറ്റമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ നടന്നത്. ഒരു പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ നിയമം വരുത്തിയത്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമോ ദൗർഭാഗ്യമോ ലഭിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും പോക്കുവരവിനും അല്ലെ, വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും ഒക്കെ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളാണ് പോയതെങ്കിൽ അത് പോകാനുള്ള അവസരം എനിക്കാണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണം എന്ന് അന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിന് കുറച്ചു കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 2005 ഒക്ടോബർ 12-ാം തീയതിയാണ് ഈ നിയമം പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലായത്. ഈ പോക്കുവരവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ എത്രയോ കാവ്യാത്മകമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ പോക്ക് വരവിന് വേണ്ടി പോക്കും വരവുമായി നടന്ന എത്രയോ ആളുകളാണ്, എത്രയോ ജന്മം ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമയബന്ധിതമായി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ, ബ്യൂറോക്രസിയെ തന്നെ ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക്, അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഭരണഘടന നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഭരണഘടനയുടെ 19-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം അത് ആശയ പ്രകാശന സ്വാതന്ത്ര്യം പൗരന്റെ മൗലികാവകാശമാണ്. ആ ആശയ പ്രകാശന സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 എന്ന് പറയുന്ന ആ അവകാശവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി അസന്നിഗ്ധമായ ഭാഷയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മലയാളിയായ ജസ്റ്റിസ് KK മാത്യു കൊച്ചി സ്വദേശി കൂടിയാണ് എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വിധിയിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യറി പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനൊരു നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 19, ആർട്ടിക്കിൾ 21 റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, ജീവിക്കാനുള്ള പൗരന്റെ അവകാശം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ആ അവകാശത്തിന് കൂടുതൽ മാനങ്ങൾ നൽകി, കൂടുതൽ ചക്രവാളങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അത് വെറുതെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, അന്തസ്സോടെ ആഭിജാത്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള പൗരന്റെ അവകാശമാണെന്ന് അത് വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി ചേർത്തു. നമുക്കിപ്പോ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ,
വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ 15-14 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവും സാർവത്രികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നും അത് അവരുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് നിയമരൂപത്തിൽ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മൾ RTI ആണെങ്കിൽ RTE എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അവകാശത്തിന് കാരണമായി. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വളരെ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ എന്നെപ്പോലെ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പുസ്തക സജീവമായി സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കാത്ത കോടിക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും എന്നത് അനുഭവമാണ്. അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാള് റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്നാണ് പുതിയ സുപ്രീം കോടതി. ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് പൗരന്റെ മൗലിക അവകാശമാണ്. അത് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള അവകാശമായി നിങ്ങൾ ആരും എടുക്കരുത്. അത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വച്ഛന്തമായി ഉറങ്ങാനുള്ള പൗരന്റെ അവകാശം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്റെ മൗലിക അവകാശമാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഇടവരുത്തരുത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അവകാശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ആ അവകാശങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചില കടമകളും നമുക്കുണ്ട്. ഇത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങൾ കൂടിയാണ്. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ അത് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്, കാലദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്. ഈ കാലദൈർഘ്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് നീതി സംസിദ്ധമാക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വളരെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വളരെ മോശമായി ധരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് പോലീസുകാർ അദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്ന നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അത് കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി സുപ്രീം കോടതി പിന്നീട് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിയമം ലംഘിച്ച പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പ് ഹാജരാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കിയ സമയത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചേംബറിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഇരുത്തി. അപ്പൊ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല. അപ്പൊ പല നിയമങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവിടെയാണ് നിയമസാക്ഷരത അനുപേക്ഷണീയമാകുന്നത്, അനിവാര്യമാകുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് ഈ RTI ക്ലബിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ക്ലബ്ബുകളിലൂടെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിവർത്തൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെയും കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയുണ്ടാകും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Director of Chawra Cultural Center for the felicitation. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹക്കീം സാർ, ബിനു സാർ, ഐബ് സാർ, 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, ഉപദ്രവിക്കില്ല. പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ബിനു സാറും ഹക്കീം സാറും ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്. മഹാരാജാസിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായിട്ട് കുട്ടികൾ ചാവറ കൾച്ചർ സെന്ററിൽ ടീച്ചേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച ഒരവസരത്തിൽ പോലും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതിന്റെ ക്ഷമാപണം പ്രത്യേകം സാർ സംസാരിച്ചതിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നത്. നീതിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, നീ തീയായി മാറുമ്പോൾ നീതി ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തീ പോലെ ജ്വലിച്ച് സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നീതി ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ മുറിവ് എന്റേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നീതി ഉണ്ടാകും. കോടതിയിലെ കമ്മീഷണർ ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ആർക്കും ആരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ ഖാനാപീനാസോനയിലൂടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ചാവറ ഫിലിം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക്, ഡയറക്ഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് 5 തരം സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊഴിലാളിയാകാം. തൊഴിലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 9 മണിക്ക്, നമ്മളൊരു 8 മണിക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ണുരുട്ടു. അവർ 9:15 വരും. അപ്പോൾ 5 മണിയാകുമ്പോൾ തീരും. കൃത്യം പൈസ മേടിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണോ അതേപടി ചെയ്തിട്ട് പോകും. അത് ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി. രണ്ടാമത്തെ എംപ്ലോയി ആണ്. എംപ്ലോയിയുടെ പ്രത്യേകത, എംപ്ലോയിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം 10 മണിക്ക് വരണമെന്നറിയാം, എത്തുന്നത് 11 മണിക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് TA എന്താണ് ബോണസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. 5 മണി ആടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ അവർ പോയെന്നിരിക്കും. എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ, എംപ്ലോയിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എത്രയോ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷണേഴ്സ് വന്നു, നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിഷനുള്ള ആളുകൾ, ഈ സമൂഹം കുറച്ചുകൂടെ നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു കേരള സമൂഹം ഉണ്ടാകണം. ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾ ഇതറിയണം. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പ്രായമായവർക്ക്, എനിക്ക് പ്രായമായില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് 48 വയസ്സുള്ളൂ, നരച്ചു പോയെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ മടിയാണ്. ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ട് ഈ ബില്ലെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ലുലു മാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ചെന്ന് ബില്ല് മേടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കടന്നുറങ്ങാം, അത്രമാത്രമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മെനക്കെടില്ല, പേടിയാണ്. ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് കയർക്കും. കുട്ടികളോട് കയർക്കില്ല, യൂത്തിനോട് കയർക്കില്ല. ഇതെന്താ മാഷെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള തലമുറയെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യം വായിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ, പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏത് ലെയറിൽ നിൽക്കണം? യുണീക്ക് മേക്കേഴ്സോ വിഷണറീസോ ജീനിയസായി മാറണമെങ്കിൽ ബിനു സാറിന് കോടതിയിൽ കൃത്യസമയത്ത് പോയിട്ട് കൃത്യം വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി. ഈ കൊച്ചിയിലെ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ ഫോറമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും. പ്രസ്താവിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിനു സാറിനെ നേരത്തെ മീഡിയയിൽ കാണാമായിരുന്നു, മാധ്യമ വിചാരത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിചാരമൊന്നുമില്ല, ജഡ്ജായതുകൊണ്ട് ആ വിചാരം പറ്റില്ല. പക്ഷേ വീണ്ടും വിചാരം. അപ്പൊ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കൊച്ചിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു മീഡിയോക്കർ ലൈഫാണോ വേണ്ടത്? നമുക്കൊരു തൊഴിലാളിയുടെ ലൈഫാണോ വേണ്ടത്? നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫാണോ വേണ്ടത്? നമുക്കൊരു ഒരു മേക്കറുടെ, ക്രിയേറ്റീവ് മേക്കറുടെ ലൈഫാണോ? നമുക്കൊരു ജീനിയസിനെ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ജീനിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അബ്ദുൽ കലാം നമ്മുടെ ജീനിയസ് ആണ്. ഒന്നും മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് 4 വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ വലിയ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം തന്നെ തന്നെ മാറ്റിയ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പാർട്സുമായിട്ട് സൈക്കിളിൽ പോയ കലാം സാറിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമുക്ക് ജീനിയസ് ആയിട്ട് വളരുവാനായിട്ട്, നല്ല മേക്കേഴ്സ്, വിഷണറീസ് ആകുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. RTA ക്ലബിലെ ഈ ആർമിയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തട്ടെ. കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രിൻസിപ്പലിനുമൊക്കെ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരാളെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഓർക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ കേരള ഹരിത മിഷന്റെ എറണാകുളം സെക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റർ നിസാം മാഡം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ നഗരം വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന മാഡത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you, Father, for your valuable words. Next, I invite Sri Aib Joseph, State Coordinator Parivartan, to share his thoughts and felicitate the occasion. വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, പ്രൗഢസദസ്സ്, കോളേജിൻ്റെ RTA ടീം, ഇവിടുത്തെ പുലിക്കുട്ടികളാണെന്ന് കണ്ടാലേ അറിയാം എത്ര നേരമായിട്ട് അവരിവിടെ നിൽക്കുകയെന്നറിയാം അക്ഷമയോടെ. ഞാൻ ഈ സദസ്സിനെ ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം സാധാരണ പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നിൽക്കും, പിന്നെ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരാവകാശ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും അത് വിശ്വസിക്കണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പരിവർത്തൻ പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ RTA ക്ലബ്ബ് പോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ക്ലബ്ബ്, കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക, ചലച്ചിത്ര താരം മമ്മൂട്ടി മോഡൽ ചെയ്ത ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങിച്ച് വയനാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ, ഇച്ചിരി ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ആളാണ്, കുളിച്ചു, വെളുക്കുമെന്നായിരുന്നു പരസ്യം, വെളുത്തില്ല, പുള്ളി കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു, കാശ് കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാ കൺസ്യൂമർ. ഇനി വിവരാവകാശം, നിങ്ങൾ ഈ സയ്യു കുറുപ്പും മിയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ താരവും ചേർന്ന് ഒരു വെബ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ റീൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒരു തട്ടുകടയിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പം കളക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചായ കുടിച്ചിട്ട് സ്നാക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിച്ച കൈ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേപ്പർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ തട്ടിടക്കാരൻ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു കൊടുത്തു.
കൈയൊക്കെ തുടച്ചാൽ ആ പുള്ളിയെ പേപ്പറിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് കളക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്ററാണ്. ഈ കളക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തട്ടുകടക്കാരൻ പറയുക, ഞാൻ 10 രൂപ മുടക്കി വിവരാവകാശം വെച്ചെടുത്ത എനിക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ വിവരാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പറും 10 രൂപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു സുതാര്യവും സാധാരണവുമായ ഒരു നിയമം, ചെറിയ നിയമം വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ പറ്റിയ ആളുകളെയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹക്കീം സാറ്, ഞാൻ ഹക്കീം സാറിനോട് പറയുമായിരുന്നു, ഫലമുള്ള വൃക്ഷത്തേലേറി വരും, ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം സാറേ. കാരണം ഇപ്പം ഫലം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് വിവരാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണറുടെ പൊസിഷനിൽ എത്രയോ പേര് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ത് വിപ്ലവം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഹേമ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാം. നമുക്ക് ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഫിലിം സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? മീഡിയാസ് ഒത്തിരി അത് കവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിന് കാരണക്കാരനായതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് ഹക്കീം സാറാണ്. അതുപോലെ വിവരാവകാശം എന്താണെന്ന് കേരള ജനതയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വിവരാവകാശത്തിന്റെ വിവക്ഷ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന DV ബിനു സാറാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റിട്രസൽ കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീണ്ടു പോകണം പഴയ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ കോർട്ട്, അതിന്റെ ജഡ്ജിയായിരിക്കുന്നത്. എന്തുമാത്രം വലിയ വിധികളാണ് വരുന്നത്. ഹരിശ്രീ അശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമാ താരത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ടൈലിട്ടച്ച് ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിച്ചേച്ച് പോയി. ആ നടൻ നിന്ന് ചിരിപ്പിച്ച് നടന്നെന്ന് കരയാം. അതിനാരും ഉത്തരം കൊടുത്തു? കൺസ്യൂമർ കോർട്ട് അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തത്. നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അഴിമതിക്കകത്ത് മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഇടയില് ചില വിപ്ലവകാരികളെ, നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കുറെ വിപ്ലവകാരികളെ ഈ എറണാകുളത്തിന് തന്നു എന്നുള്ള വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ സെന്റ് തെരേസാസിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യമുണ്ട്, SH കോളേജിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾ എഴുതിയ പിള്ളേരെന്നൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ നാടൻ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ പുലിക്കുട്ടികൾ നാളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി അഭിമാനിക്കും. നാളെ ചെയ്യാൻ പോകും, ഞാനതെൻ്റെ വിശ്വാസത്താൽ കാണുക. വൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കണം. കൺസ്യൂമർ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ RTO ക്ലബ് പോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ക്ലബ് നടത്താനും ഈ കോളേജുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. മിനിസ്റ്ററൊക്കെ അതിന് ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ടാണ്. എന്നെ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ അജ്ഞതയെ നിങ്ങൾ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലേറ്റവും അതിൻ്റെ അഗ്രഗണ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നത്. നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിവർത്തനം പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പേഴ്സണലി ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ പോലും നേരിട്ട് ചെല്ലാവുന്ന ആളുകളാണ് ഇവര്. കാരണം ഇവര് ഞങ്ങൾ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, അവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നവരല്ല. അപ്പം ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ന്യൂജൻ പിള്ളേർക്ക് വലിയ വിവരവും നിയമപരിജ്ഞാനവും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ആരും നാളെ പറയാൻ ഇടയാവരുത്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങണം. നിങ്ങളെപ്പറ്റി നാളെ ആളുകൾ പറയണം, പിള്ളേർ മോശക്കാരല്ല, അവരത്യാവശ്യം വിവരമുള്ളവരാണ്. അതിന് വിവരാവകാശവും കൺസ്യൂമർ ക്ലബ്ബും എല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, sir, for your valuable words. As we near to the conclusion of this program, it is time to express gratitude to everyone who made this event possible. I invite Ms. Kavya T.A., Faculty Coordinator, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. As a faculty coordinator, it's my privilege to deliver the vote of thanks for today's remarkable event, the inauguration of RTI Club, organized in association with State Information Commission of Kerala on behalf of St. Teresa's College and Department of Commerce Self-Financing. First and foremost, I express my deepest gratitude to our chief guest, Dr. A.A. Hakim, Kerala State Information Commissioner, for gracing this occasion and delivering an insightful inaugural address. Sir, for her esteemed presence at this function. To my student coordinators and all other core team members, I extend my thanks for your dedication and hard work in ensuring the smooth execution of this program. Thank you, girls. Finally, I thank all students, staff, guests who participated in today's program, making it a memorable and meaningful occasion. Once again, thank you all for being a part of significant step towards empowering
citizen through RJ clubs. Thank you all. Request Ms. Lakshmi C. to present a token of our love to our chief guest, Dr. A.A. Hakim. Joseph. Of transparency and justice. This is Kripa Savior signing off. Thank you. Let's rise up for the national anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता पाहे तव जय गाथा जनगण मंगल